Hi, welcome to Business Weekend. వారాంతరంలో నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు ఈ నెలలో ఇష్యూకి రానున్న కొత్త ఐపీఓలు జెడ్ఎఫ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఓపెనింగ్ వంటి స్టోరీలతో ఇవాల్టి బులెటిన్ రెడీగా ఉంది. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. మార్కెట్లు ఈ వారం ఎక్కువ సెషన్లు నష్టాల్లోనే ట్రేడ్ అయ్యాయి. అయితే వారం చివరి రోజు మాత్రం భారీ నష్టాల నుంచి కోలుకుని చివరికి ఫ్లాట్గా ముగిశాయి. వారాంతంలో స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 28,832 పాయింట్ల వద్ద, నిఫ్టీ 8,997 పాయింట్ల వద్ద ట్రేడింగ్ ముగిసింది. ఓవరాల్గా చూస్తే వారం మొత్తం మీద నిఫ్టీ 0.5% నష్టపోయింది. సెన్సెక్స్ 0.2% నష్టాల్ని చవిచూసింది. నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ 2% లాభపడగా ఐటీ ఇండెక్స్ 1% పెరిగింది. నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ 0.8% నష్టపోగా నిఫ్టీ మీడియా సెక్టార్ 0.7% నష్టపోయింది. ఇక నిఫ్టీ గెయినర్స్లో హిందాల్కో అత్యధికంగా 9.03% లాభపడింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ 6.41%, భారతీ ఇన్ఫ్రాటెల్ 3.36%, బిహెచ్ఈఎల్ 3.06%, హీరో మోటోకార్ప్ 3.3% లాభపడ్డాయి. లూజర్ల విషయానికొస్తే బీపీసీఎల్ అత్యధికంగా 11.82% నష్టపోయింది. ఐడియా సెల్యులర్ 7.57%, ఐషర్ మోటార్స్ 7.19%, ఎన్టీపీసీ 5.68%, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా 4.88% నష్టపోయాయి. వినోద్ ధామ్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకి ఈ పేరు పెద్దగా తెలియదు, కానీ సిలికాన్ వ్యాలీలో ఆయన దిగ్గజం. అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకే కీలకమైన పేటీఎం ప్రాసెసర్ల తయారీలో ఆయన పాత్ర మరవలేనిది. అలాంటి ప్రత్యేకతలున్న వినోద్ ధామ్ ఈ మధ్యనే హైదరాబాద్ స్టార్టప్ కంపెనీ ఇండియా పార్ట్నర్స్తో చేతులు కలిపారు. ఈ సందర్భంగా Tv5 స్టూడియోలో తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారాయన. అమర్ బోస్, ఇంద్రా నూయి, వినోద్ ఖోస్లా, లక్ష్మీ మిట్టల్, అరుణ్ సారిన్ వంటి హేమహేమీల సరసన 2007లో ప్రవాస భారతీయుల దివస్లో భారత ప్రభుత్వం వినోద్ ధామ్ సత్కరించింది. ఒక చిన్న బ్రీఫ్ ప్రొఫైల్ మాత్రమే ఇది. ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్. వినోద్ ధామ్ గారితో పాటు ఇండియా పార్ట్నర్స్, ఇండియా వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫామ్, సో ఇండియా పార్ట్నర్స్ ప్రమోటర్స్ సతీష్ ఆంధ్ర గారు, అలాగే రమేష్ బైరపనేని. ఐ విల్ బిగిన్ విత్ యూ వినోద్ విత్ ఎ కోట్ ఆఫ్ యువర్స్. ఆఫ్ కోర్స్ the best thing that happened to me was joining Intel, and the best thing that happened to me was leaving Intel. Why did you say that? Had you continued with Intel, you would have invented many Pentiums or great innovations? Not really. If I had stayed with Intel, I had already become a vice president. Once you reach that level in a corporate management, then your job beyond that, you can grow and keep on getting more salaries and titles. But your role is no longer technical, it's no longer innovation, it's no longer creativity and entrepreneurship. It's more of being a company man, a corporate citizen, and doing whatever the company wants you to do. So that entrepreneurial bug that bites you normally at some stage made you leave Intel? Absolutely. In fact, that was probably the last year of my life I could have left and then discovered this underground world, okay, I call it, of startups, which is all very black box, or okay, used to be much blacker than it is now. You are 65 now? I'm 66, going to be 67 this year. Going to be 67. So very soon a septuagenarian Vinod Dham will see. So at a time when you are supposed to lead a relaxed life, like last night you were saying at India event, you joined hands with India. So what made you do this at this juncture? I think at this juncture, I think the job in India is still not done. When I came in here 10 years ago, I founded a fund, Indo-US Venture Partners. The intent was to establish a VC ecosystem, which I'm really glad has happened to a large degree, and there are so many VC funds now. I didn't anticipate it will take off as well as it has taken off. Okay. But what has happened in the last 10 years is what I call VC 1.0, which is just awareness about what venture capital is, what startups are, and leveraging whatever India offered, which is mostly consumer-based companies. Now is when the real game is going to start, where we have much more mature entrepreneurs, much more mature VC ecosystem, and the kind of products, technologies, intellectual property on a global basis that India will deliver is what is going to be the next 10-year story. And India
although it's a small fund, is very much on the forefront of it. Thanks to Satish and Dr. Ramesh, they've been doing some really groundbreaking work with tremendous commitment, passion to carve out a new niche that most of the funds in India have not yet thought through. One of them, like Vinod said, they are into artificial intelligence, I think related to healthcare solutions, something related to healthcare solutions. I didn't clearly understand what really the company was, but they are really high-end technologies. So 6 investments gurinchi cheppandi. He was a role model for all of us and had an opportunity to be on a board. We invested in one company together, but the most beautiful thing was how humble and how approachable is Vin. True. While Vin can disagree with you, will have his own viewpoint, but he's one of the best persons, to have that very candid conversation, and is very approachable. So it's definitely a pleasure and an honor, to work with Vin. And of course, my other partner, Dr. Ramesh, who's a very eminent cardiologist, who's now obviously donned the venture capital hat. I think product has been in our DNA. Intellectual property has been running through our blood. While I think it's all great thing that has happened in IT services and all, our goal was, how do you, entrepreneurs ela help cheyali, so that they can go global and they can compete. Silicon Valley companies gaani, Boston companies, Israeli companies to compete cheyadam anta easy kaadu. So Ramesh garu, స్టెంట్ ప్రైసెస్ తగ్గక ముందే మీరు కార్డియాలజీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ బయటకు వచ్చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. సో ఏంటి రీజన్ అసలు ఈ వీసీ అవతారంలోకి రావడానికి కారణం ఏంటి? I think as a doctor, even if you're experienced, if you see 50 మంది పేషెంట్స్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, లైఫ్ లాంగ్ ప్రతిరోజు 50 మంది చూడగలుగుతారు. You cannot see 5,000 patients a day. True. And also, you can't think out of the box. For example, I'll give an example of a company called SIGTuple, where we invested. Young boys, all from computer science background, not from medical background, and all these years, doctors never thought about it. Suppose if ప్రస్తుతం ఇప్పుడు మాన్యువల్గా టెలిస్కోప్లో చూసి మైక్రోస్కోప్లో చూసి కనుక్కుంటూ ఉంటారు. Yes, doctor has to particularly spend 10 minutes and write, this is a neutrophil, this is a monocyte. Machines are there to count, but morphological abnormalities, there is no machine to diagnose as morphological abnormalities. Okay. For example, parasite ఉంటుంది బ్లడ్లో, మలేరియా కానీ, AFB, యాసిడ్ ఫాస్ట్ బ్యాసిల్లై, అది కనీసం 20 minutes పట్టుద్ది a doctor to scan hundreds and hundreds of specimens. But that particular parasite has a characteristics. If a computer is taught how to identify that, it can scan these 200 spots and come up with a diagnosis. Vinod, over the last 1 decade, the startup scenario in India has changed significantly. You must have observed that from a consumer internet and e-commerce space to, like you said, leading to some innovative practices, innovative inventions. So, do you think that in the next 1 decade, we will really become a country like Israel in terms of the startup ecosystem? I think we should be a country 10 times the size of Israel in startup innovation, because if you look at their population is only 8 million people, we are 1.2 billion, but even if you look at just the talent, we have significantly large number of talent available. The issue is not that. The issue is how do we redirect that talent into in this area of product IP, global thinking, and as opposed to more service oriented. True. When we came 10 years ago, most people had come from IT industry, which is more service oriented, where they don't innovate and create things but are told what to do. So we are shifting from what to do to saying what should I do. Startup scenario here, environment here, Snapdeal, you're one of the early investors, the first investors, I think, and we're seeing it facing a lot of problems. I think they are out of money now, is what is being reported in the media, and there are other cases like Stagezilla. Some of them are shutting their shops down. So what's going to happen? Is there a valuation bubble or something like that? Because the valuation picture is now gradually coming down. See, VC industry, like a human being and like a corporation, go through a learning cycle. We all learn in our life and go through ups and downs and then self-correct and keep on growing.
I think the general trend of venture capital in India is nothing but positive. It's going to be a great growth. They treat Trump now as a villain of the picture. So how do you see it? You know, he is our president, and he's there, and he is actually a smart businessman who's made himself successful. The concern people have is his positions that he's taken are quite extreme for a president. Now, a businessman can do what he wants in the business, but when you're president of a country, you have to be more thoughtful about how you bring about, even if you believe in a change, it needs to be brought about with a lot of consultation, lot of consensus building within your own portfolios, and then going out and working with other countries. What we are finding is there's a reversal of the process. First he tweets what his policy is, True. and then the people get very scared about what that is, Okay. and then he has his admin people who report to him go out and actually patch up and say actually it is what we all feel more comfortable about. Yes. So I think it's a matter of him getting used to how the politics works. He's not a politician, and hopefully us getting used to a businessman running a country, and I hope it really stays more moderated and not too extreme. So my country where I'm citizen today, Yeah. and success of all of us, because the globe depends on America to a large extent, and it's very important that that country does well. True. So thanks for Thanks coming for here. having us. Thank you. స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం ఈక్విటీల హవా నడుస్తుంది. ప్రత్యేకించి మన మార్కెట్లో ఈ ట్రెండ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఈ వారం పై వారం ఇలా ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న కంపెనీలు కొన్ని ఐపీఓకి రానున్నాయి. 2017 ఐపీఓలకు కలిసొచ్చేలా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే 2 ఐపీఓలు క్లిక్ అవ్వడంతో రానున్న ఐపీఓలపై దృష్టి పడింది. వాటిలో మంచి క్రేజ్ ఉన్న కంపెనీ డీమార్ట్. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ స్టోర్లలో డీమార్ట్ కస్టమర్లకి రకరకాల ఆఫర్స్తో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. ఇప్పుడు అదే క్రేజ్ని ఐపీఓ కూడా తెచ్చుకుంటోంది. మార్చి 8న ప్రారంభమయ్యే డీమార్ట్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ 10వ తారీఖున ముగియనుంది. ఈ ఇష్యూతో అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ 1870 కోట్లు సేకరించనుంది. గత 6 నెలల కాలంలో వచ్చిన రెండో పెద్ద ఐపీఓ ఇదే. గత ₹10 ఫేస్ వాల్యూ ఉన్న 6.23 కోట్ల షేర్లని జారీ చేయనున్నారు. లాట్ సైజును 50గా నిర్ణయించారు. అంటే కనీసం 50 షేర్లను కొనుగోలు చేసేందుకు బిడ్ దాఖలు చేయాలి. వీటి ప్రైస్ బాండ్ను ధరల శ్రేణి 290-299గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఇష్యూ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయితే మార్చి 21నే స్టాక్ మార్కెట్లో డీమార్ట్ లిస్టు కావచ్చు. దీనికున్న డిమాండ్ దృష్ట్యా గ్రే మార్కెట్లో 175-180 ప్రీమియం ఉందని టాక్. నిజమెంతో తెలియదు కానీ ఇలాంటి వార్తలతో ఇష్యూపై ఇంకాస్త ఆసక్తి పెరగడం సహజం. సిడిఎస్ఎల్ సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్. ఇది స్టాక్ సంబంధిత డిపాజిటరీ సేవల్లో ఉన్న సంస్థ. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ పద్ధతిలో ఐపీఓకి వస్తున్న సిడిఎస్ఎల్ 3.5 కోట్ల షేర్లు జారీ చేస్తోంది. వీటిలో తన ఉద్యోగులకి 7 లక్షల షేర్లు రిజర్వ్ చేసింది. మార్చి 15-17 మధ్య ఐపీఓకి వస్తోంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ 115-135 మధ్య ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇదే నెల 27న లిస్ట్ అయ్యే సూచనలున్నాయి. లాజిస్టిక్ కంపెనీ అయిన కాంటినెంటల్ వేర్ హౌసింగ్ కూడా 7,98,608 షేర్లని ఆఫర్ ఫర్ సేల్ పద్ధతిలో ఇష్యూకొస్తోంది. వీటి ఫేస్ వాల్యూ ₹10. మార్చి 22న ప్రారంభమై 24న ఇష్యూ క్లోజ్ అవుతుంది. మార్చి నెలాఖరుకు కానీ ఏప్రిల్లో కానీ లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. రేడియో సిటీ ఎఫ్ఎం స్టేషన్లు నిర్వహిస్తున్న మ్యూజిక్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కంపెనీ కూడా ఐపీఓకి వస్తోంది. మార్చి 6న ప్రారంభమయ్యే ఈ ఇష్యూ 8నే క్లోజ్ అవుతుంది. ప్రైస్ బ్యాండ్ 320-333గా ఫిక్స్ చేశారు. మినిమం మార్కెట్ లాట్ 45 షేర్లు కాగా మార్చి 17న స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ అవుతుంది. హైదరాబాద్లోని నానక్రామ్గూడలో జర్మనీకి చెందిన జెడ్ఎఫ్ కంపెనీ టెక్నాలజీ సెంటర్ ప్రారంభించింది. తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు ఇండస్ట్రీ నిపుణులు హాజరయ్యారు. ఇనాగ్యురేషన్లో మాట్లాడిన కేటీఆర్ జెడ్ఎఫ్ కంపెనీతో ఆటో సెక్టర్ మరింత వేగం పుంజుకుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు. టీ హబ్ లానే హార్డ్వేర్ కంపెనీలను ప్రోత్సహించేందుకు టీ వర్క్స్ అనే పెట్రోటైపింగ్ ల్యాబ్ను ప్రారంభిస్తామన్నారు. ఆటోమోటివ్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం జెడ్ఎఫ్ టెక్నాలజీస్ భారత్లో తన తొలి డెవలప్మెంట్ సెంటర్ని హైదరాబాద్లో ప్రారంభించింది. ఈ సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వ్యాపార పెట్టుబడులకు అనుకూల రాష్ట్రంగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని చెప్పారు. డిజిటల్ రంగం దినదినాభివృద్ధి చెందనుందని, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని తెలియజేశారు. జెడ్ఎఫ్ పెడుతున్న ఈ పెట్టుబడిని హైదరాబాద్లో ఎకోసిస్టమ్ బిల్డర్గా చూస్తున్నామన్నారు. I know ZF had the opportunity and the choice to choose any location in India. It could have been Bangalore, it could have been Pune, it could have been Chennai, because I know you have business everywhere. Your India headquarters is currently in Pune, your manufacturing is in Chennai,
and Bangalore typically is where people look at when it comes to technology, because that's more heard of and more discussed when it comes to Indian cities. But I'm delighted that you chose Hyderabad, because Hyderabad today is definitely becoming the number one choice, the number one destination for a lot of investment, especially in the knowledge sector. Today, if you look at the top 5 most valued technology companies in the world, Hyderabad has top 4 of them right here, with their largest base outside of their headquarters. In fact, where you launched the ZF's office today, you have great company. You have Microsoft on the one hand, from among the top 5. You have Apple, you have Google, you also have Facebook, all of them in the same vicinity with their largest base outside of their headquarters, United States. And I'm looking forward to the day when I can start talking about ZF's largest facility outside of your headquarters as well, right here in our own city of Hyderabad. భారత్లో తమ కార్యకలాపాలు విస్తరించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ సెంటర్లో వచ్చే 5 ఏళ్ల కాలంలో 1.5 కోట్ల యూరోలు ఇన్వెస్ట్ చేయనున్నట్టు కంపెనీ సీఈఓ డాక్టర్ స్టెఫాన్ సోమర్ ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లకు అందిస్తున్న పరిశోధన, డిజైనింగ్, అభివృద్ధి ఫలాల్ని స్థానిక మార్కెట్కు అనుగుణంగా ఈ కేంద్రం అందజేస్తుందని ఆయన అన్నారు. అలాగే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యకలాపాల్లో పనిచేస్తున్న బృందాలకి మద్దతు కూడా ఇస్తుందని ఆయన చెప్పారు. తమకు ఇప్పటికే టీసీఎస్, టెక్ మహీంద్రాతో అనుబంధం ఉందని, ఆ 2 సంస్థల్లో 1000 మంది వరకు తమ కోసం పనిచేస్తున్నారని ఆయన చెప్పారు. 2020 నాటికి భారత్లో తమ ఉద్యోగుల సంఖ్యని 2500కి పెంచుకోవడం లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు. And we are in the automotive industry, we are in times where we have significant change in mobility at all, change in automotive, change in the interests of cars, in the value of cars, from the society, but also from the politics all over the world. వచ్చే వారం మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందనే అంశంతో పాటు కార్వి ఫండమెంటల్ హెడ్ జగన్నాథం ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పటివరకు మార్కెట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి. అండ్ అండర్లయింగ్ సెంటిమెంట్ కూడా చాలా బుల్లిష్గా ఉండి, అంటే అన్ని సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఇద్దరు బుల్ మార్కెట్స్ లాంటి 1-2 సెక్టర్స్ లీడ్ చేయడం గమనించేవాళ్ళం. కానీ ఈసారి ఏంటంటే ఆటో, బ్యాంక్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఏ నేమ్ చెప్పినా కూడా అన్ని స్ట్రాంగ్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది చూసామండి. అయితే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మోడ్లోకి వస్తుందేమో మార్కెట్స్ అన్న కొద్దిగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకటి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ 1 వీక్లో అంటే అనుకున్న అంత మెజారిటీ వస్తుందా లేదా, అంటే రూలింగ్ పార్టీకి, అంటే సెంట్రల్లో రూలింగ్ పార్టీకి అనేది ఒక మేజర్ క్వశ్చన్ అండి మార్కెట్కి. మెజారిటీ వస్తే ఆబ్వియస్లీ తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా రీబౌండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇన్ కేస్ అనుకున్నంత మెజారిటీ రాకపోతే, అనుకున్న స్టేట్స్ గెలవకపోతే ఒక రౌండ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చే రిస్క్ ఉందండి. ఎందుకంటే ఎంతగా అనుకుంటే మార్కెట్స్ హై లెవెల్లో ఉన్నాయి, స్టాక్స్ అన్నీ కూడా బాగా ర్యాలీ అయి ఉన్నాయి. సో వాల్యుయేషన్స్ అంత చీప్గా అయితే అనిపించట్లేదండి. సో ఇన్వెస్టర్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ చేతిలో పోర్ట్ఫోలియోస్ ఉన్నవాళ్ళు కొద్దిగా లైటెన్ చేసుకుని, ఒక ఉన్న ప్రాఫిట్స్, ఎందుకంటే ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామందికి ఒక 50% ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకొని క్యాష్ రెడీగా పెట్టుకుంటేనండి మళ్ళీ మార్కెట్స్ కరెక్షన్ వస్తే లోవర్ లెవెల్స్లో మళ్ళీ యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి. ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఇప్పటివరకు ఎవరు కొనలేదు, ఫ్రెష్గా ఎంటర్ అవుతాం అనుకుంటే ఒక 1 వీక్ ఆగి కొనడం బెటర్ ఏమోనండి అని మా ఉద్దేశం. అంటే ఒకటేంటంటే ఎటువంటి స్టాక్స్లో ఉండడం బెటర్ ఏంటంటే వాటికి డెట్ ఎక్కువ లేదు, అంటే వాటికి ప్రాఫిటబిలిటీ బాగుంది, అది అటువంటి లాంటి కంపెనీస్ బెటర్ అండి. సో మనం మహానగర్ గ్యాస్ డిప్ వస్తే అదొకటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు, ఇంద్రప్రస్థ గ్యాస్ డిప్ వస్తే అదొకటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా చాలా, అంటే ఆల్మోస్ట్ 7-8 ఇయర్స్ తర్వాత అది బౌన్స్ మోడ్లో కనపడుతుంది కాబట్టి, అంటే చాలా ఇన్వెస్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి డిప్స్ వస్తే అది కూడా కొనే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. సో ఇందా మనం అనుకున్న డీమ్యాట్ ఐపీఓ ఏదైతే వస్తుందో దానికి కూడా సబ్స్క్రైబ్ కోసం మీరు గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి 4/5 రేటింగ్ ఉందండి. దానికి తప్పకుండా అండి వాళ్ళు రిలయన్స్ జియో అనేది లాస్ట్ ఒక రోజులో వచ్చిన ఆలోచన కదా, ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక 5 years 6 years నుంచి వాళ్ళు బిల్డప్ చేసుకుంటూ వస్తున్న ఐడియా అనమాట. 1.5 lakh crores ఇన్వెస్ట్ చేశారండి. ఇండియన్ హిస్టరీలో ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ మీద అంత ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ ఇండియన్ హిస్టరీలో లేవండి. సో అంత ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళకి పెద్ద గేమ్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే రిలయన్స్ జియో ఇప్పుడు 303 రూపీస్ ప్లాన్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉంటారు అంటే, ఫ్రీ ఇచ్చినప్పుడు అదొక అంశం. ఇప్పుడు అంటే 50% కస్టమర్స్ అన్నా మిగులుతారా 303 రూపీస్ ఇచ్చిన తర్వాత? 50% కస్టమర్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా FY18 అంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కల్లా ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ కనపడుతుంది. అప్పుడేమవుద్దంటే న్యాచురల్లీ ప్రాఫిటబిలిటీ చాలా ఎక్కువ అవుద్ది, రిలయన్స్ ఇంకా పెద్ద గ్రూప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందండి. కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రూషియల్ ఎలిమెంట్ రిలయన్స్ జియో, అంటే ఎంతమంది కస్టమర్స్ మిగులుతారు, ఆ మిగిలిన దాంట్లో ఎంత తొందరగా ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనేది ప్రాబ్లీ రిలయన్స్ ఇక్కడ నుంచి దిశానిర్దేశం ఎలా ఉంటుందో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇవి ఈ వారం బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం.